کیسے جا رہا ہے ماشاءاللہ کام شام؟ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ سر کام ویسے رمضان ہے، اس کی برکتیں شامل ہیں، اور اس سے 2-3 مہینے پہلے اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ایک میری بڑی پسندیدہ سنگر جس کا میں فین تھا، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی ہر مینجمنٹ، شازیہ پیز ہے، اور جو اس پیاری سی بچی نے سائیکیٹرسٹ والی بات کی، سر ایک ایڈ کروں گا، ہے تو رمضان کا پروگرام، تھینک یو. وہ کہتے ہیں، مجھ سے سوال ہوتا ہے اکثر دوستوں کہ اتنا پڑھ کے آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں فزیشینس نو سم تھنگ ڈو نتھنگ، سرجنس ڈو سم تھنگ نو نتھنگ، ٹھیک ہے. سائیکیٹرسٹ نو نتھنگ ڈو نتھنگ. تو مجھے کچھ تو کرنا تھا روٹی کمانے کے لیے. اور وہ بھی پاکستان میں جس میں سائیکیٹرسٹ کا نام سنو گے نا منڈا پاگل ہو گیا. نہیں اسماعیل، آپ دیکھیے ورسٹائل ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ، ڈاکٹر اور پھر میوزک کی فیلڈ اور آرٹس، اور پھر آپ کے ساتھ منسلک ہے. بالکل زبردست. اور میری بھی بڑی آسانی ہوتی ہے جہاں پر یہ ہوتے ہیں، میں ریلیکس ہو کے آتی ہوں الحمدللہ چل کر کے، اور بہت مزہ آتا ہے کام کرنے کا. مطلب اس کے علاوہ کون سے آرٹسٹ پہلے بعد میں؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ، کیونکہ ہم لوگ پہلے میں ایز اے سنگر سٹارٹ کیا، پھر ہوسٹنگ میں آیا، پھر ایونٹ مینیجر میں آیا. وی آر کمپنی، ہماری RMS ہے، وی آر ایونٹ مینیجرز. تمام آرٹسٹ کے ساتھ، نہ پاکستان انٹرنیشنل کے ساتھ کام کرتے ہیں اراؤنڈ دا گلوب. میں شوکت حنم کے فنڈ ریزرز میں بھی انوالو ہوں، ورلڈ اوور ہوتے ہیں. یہ میری پہلی آرٹسٹ ہیں ہماری جن کو ہم نے ایز اے آرٹسٹ مینجمنٹ از اے سیپریٹ ایشو. ٹو می اٹ واز اے جاب، آئی نیور لائک دیٹ. میں نے کہا ایونٹ مینیجر میں ہم ذرا بادشاہ ہوتے ہیں نا، ہم آرٹسٹوں کو پیسے دیتے ہیں، تو ادھر ہوتا ہے کہ آرٹسٹ کا نخرہ دیکھنا ہوتا ہے اس کی. لیکن شی از دا اونلی سے نخرا. میں اس طرف آ رہا ہوں نا، اپنی مسئلے طرف آ رہے ہیں. رمضان کے دن میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا نا، جھوٹے تو قید ہیں سارے، ہم آزاد ہیں تو اس کے مطلب اچھے لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ آئی ایکسیپٹڈ دس آفر فار دا سیم ریزن بیکاز آئی نیو ہر فرام سنس اے لانگ ٹائم، بیکاز شی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. ملنگنی، مگر کھلی بات کروں نا آپ کے چینل پہ، ایسی عورت میں نے دیکھی نہیں جتنی اتنا فیم ہو، اتنا انٹرنیشنل ان کے بیک پیک میں ہو، اینڈ شی از اسٹل واکنگ لائک اے فری سول. یہی کامیابی کا راز ہے، یہی کامیابی کا راز ہے. یہ جی بڑی بلیسنگ ہے. کامیابی دیکھیں نا، جس طرح علم ہے نا، بغیر فیتھ کے سٹینک ہو جاتا ہے. ہم علم کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر فیتھ نہ ہو نا، وہ شیطانی ہو جاتا ہے. اس طرح کامیابی اگر اس کے ساتھ نہ ہو کہ یہ اس کی طرف سے عطا ہے، میرے میں کچھ نہیں ہے، تو بندہ بچتا ہے. ادروائز بڑے بڑے بندوں کے گردنوں میں نے سریہ دیکھے. رمضان کے حوالے سے میں ایک چیز شیئر ضرور کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بڑا کم ہے، بیکاز ہر مسلمان جانتا ہے رمضان کیا ہے، نانی دادی سے تو پتہ چل ہی جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں بڑی سمپل ہیں. شازیہ آپی نے بھی بات کی، شہباز فیاض بھائی آئے ہوئے تھے. اس میں ہوتا صرف یہ کہ آپ کی نا اللہ میاں یہ آپ کو بھوکا رکھ کے کیا کرنا ہے، وہ تو آپ کو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو بھوک اس پیاس کا جو کنسیپٹ ہے وہ اپنے کنٹرول سیلف، میں سائیکیٹرسٹ اس طرف آ رہا ہوں کہ آپ ہائپوگلائسیمیا کو بھی دیکھیں گے، شوگر لیول کو بھی دیکھیں گے، پیاس کو بھی دیکھیں گے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں جو ہمارے اس سے بڑے ایکشن ہے. کھانا اور پینا تو 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ چلتا ہے. ہمارے باتیں لوگوں سے، ہمارا اخلاق، ہم کس کو کیا ویلیو کرتے ہیں، ہم کس کی غلط بات منافقت کر جاتے ہیں، پیچھے برائیاں کر جاتے ہیں. اگر یہ چل رہی ہیں تو روزہ نہ رکھیں. استغفر اللہ، میں کہنے والا نہیں ہوتا. روزہ اس چیز کا ہے، نفس پہ کنٹرول کا ہے. تو کچھ چیزیں ساری اچھی ہوتی ہیں. صاحب فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ، حیا سب کی سب اچھی ہے. کہتے ہیں نا میجورٹی ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایک واحد چیز ہے جو حیا ہے، وہ جتنی بھی ہو اچھی ہے، اس کی کثرت بھی اچھی ہے. تو اب میں زیادہ اس لیے نہیں بولوں گا کہ آپ ہی ساتھ بیٹھی ہیں. نہیں آپ نے اتنی پیاری باتیں کی ہیں اور اتنی گولڈن ایڈوائس دی ہے. اصل مقصد ہی نفس پر قابو ہے، اور جس نے یہ پا لیا اس سے پھر وہ تر گیا. دیکھیں ساری آرٹ، آپ کا نفس امارہ جو ہے بیسیکلی وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، اور چونکہ آپ اس کو تنگ کرتے ہیں اس لیے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے. واہ، بڑی اچھی بات ہے. آپ اگر اس کو تنگ نہ کریں تو وہ آپ کو تنگ کیوں کرے گا؟ بس ایک گاڈ گیونگ چیلنج ہے جی. دیکھیں اللہ اگر ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو ابلیس بنتا ہی نہ ابلیس. یہ نیکی بدی کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا. دیر از اے ریزن نا کہ آپ کو جہاد میں نفس کو سب سے بڑا جہاد، سب سے افضل جہاد. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دنیا میں جتنی بھی انرجیز ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں. صحیح بات ہے. اور جو شیطان انرجی یوز کر رہا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے دی عطا کی ہے. اس کو گاڈ گیون پاور ہے. وہ جو بھی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ہے کہ کوئی بھی پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی رضا کے بغیر، کچھ نہیں ہوتا، میں ہی ہوں جو سب کچھ کرتا ہوں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. ہم ابلیس کو بہت کچھ کہتے ہیں. ابلیس کو کہنے سے پہلے اگر ہم 2 منٹ کے لیے اپنے اندر جھانک لیں نا
तो हमें पता चल जाएगा कि वो इब्लीस कि कम हमें है, केवल हमारा छोटे-छोटे अंदर का इब्लीस इब्लीस हम में ज्यादा छुपे ताकत बैठे हैं। हमें इस्लाह करने की जरूरत है। अभी डॉक्टर इस पे कहता हूँ कि बात थोड़ी सी माफी चाहता हूँ, जी, जी। क्योंकि आप बड़ी अच्छी बात कर रही हैं। इब्लीस बड़ा पसंदीदा जिन था, फरिश्ता भी नहीं था डॉक्टर इसरार के मुताबिक, और उसने इनकार किया। तो मैं क्या सजदा करने से ना, सजदा करने से। तो मुझे बताएं कि किसी को काफिर कहना कितनी बुरी बात है, इसके लिए मुस्तनिद आलिम का होना ज़रूरी है, इज्तिमा होना ज़रूरी है। एक ऐसी चीज़ है इस पे आप किसी को काफिर कह सकते हो और कोई बुरा नहीं मानेगा। जब इंसान सजदा करेगा अल्लाह के सिवा किसी और को, शिर्क। बच्चों वाली बातें करते हैं ना, समझ आए सबको। तो अल्लाह पाक ने इब्लीस को क्या करने को कहा था? इंसान को, जो चीज़ करने से इंसान कुफ्र में दाखिल हो जाता है। ये हमारा लेवल है, ये अल्लाह ने हमें बनाया। अगर मेरी हैसियत पहचाने कि अल्लाह में सजदा करवा रहा है जो सिर्फ उसको जायज़। क्या बात दिस इज योर कैपेसिटी एज ए ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। इशफाक साहब का मैं कोट करूंगा अगर टाइम है। जी जी। इशफाक साहब फरमाते हैं अपनी किताब में कि जो आपने ने बात की कि हमें हर इस बात का यकीन कर लेना सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, तो ना फिर परेशानी है, ना शिकस्त है, ना फतेह है। इट्स ऑल फ्रॉम द हेवन। उनके घर एक बंदे का एक चोर आ जाता है। अब रैप अप करता हूँ, जरा लंबी बात छोटी कर देते हैं। पीछे पुलिस आती है, उसे रिक्वेस्ट करता है मेज़बान को, मुझे बचा लो इससे। मेज़बान बचा लेता है। जब पुलिस चली जाती है तो फिर वो मेज़बान कहता है कि भाई ठीक है, तू कहता है चल मुझे खाना खिला, मुझे भूख लगी है। वो खाना लेके आता है, फिर कहता है मैंने सोना भी यहाँ है, वो सोने को भी जगह देता है। सुबह उठ के कहता है मुझे नाश्ता भी दे, वो नाश्ता लेके आता है। कहता है ये नहीं खाऊंगा वो खाऊंगा, वो नाश्ता भी ले आता है। वो बंदा चोर परेशान हो जाता है, कहता है तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तो मेरी हर बात क्यों मानते चले जा रहे हैं? वो फिर सोचता है, उसका शैतान आता है कि मैं मशहूर बदमाश हूँ। कहता है तू मुझे जानता होगा मैं कौन हूँ। कहते जी मैं आपको जानता हूँ। मेज़बान कहता है, कहता कौन हूँ मैं? कहता तू मेरा इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। जज़ाक अल्लाह खैर, आपने इतनी प्यारी बात की है। उम्मीद है कि नाज़रीन भी इस चीज़ को समझ सके। मैनेजमेंट के हवाले से अगर मैं पूछती हूँ तो मुझे ये बताएं कि मैनेजमेंट की दुनिया कैसी है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वुड लव टू आंसर दिस बिकॉज एक टाइम था कि आर्टिस्ट खुद गाता था, खुद अपने आप को प्रेजेंट कर लेता था, और एक ज़माना था कि कैसेट्स बिकती थी, विजुअल्स होते ही नहीं थे। आज का जो दौर है ना, 3-4 डेकेड्स में जो चेंज, और बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे, मैं सुन रहा था, आप जेन जी को भी जानते हैं, सारे लोगों को भी जानते हैं। इट्स अ टोटल, अब एक पूरी इंडस्ट्री है। आर्टिस्ट का काम है गाना गाना। मैं शाजिया आप इससे एक्सपेक्ट करता हूँ, वैसे बड़ा सुरीला गाती हैं, अच्छा गाएं, इनोवेटिव गाएं, डिफरेंट राग्स में गाएं, ये ट्राई करें, डिफरेंट जॉनर्स ट्राई करें। जैसे कवाली की भी हम इनकी बात सोच रहे हैं, लेकिन एक पूरी मैनेजमेंट चीज़ चाहिए होती है कि इनको बताए, इनका मशवरा करे आपस में कि इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना, हर सिंगर का जॉनरा क्या है, उसका स्केल क्या है, किस टाइप का म्यूजिक करना चाहिए, इस म्यूजिक की कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटी है। अगर आप एक फोक आर्टिस्ट को किसी DHA क्लब में खड़ा कर देंगे तो सीन और हो जाएगा। भाई जेनजी आर्टिस्ट को आप हाफजाबाद में मियाँ चन्नू के मेले में खड़ा कर देंगे तो बात और हो जाएगी। सो देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीबॉडी। म्यूजिक की डिफरेंट शाखें हैं ना, रैगे है, रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, मतलब ब्लूज है, जैज है, कंट्री है, जो भी है। तो एक तो ये हमें बड़े लकी हुए, अगर मैं इनकी बात करूं कि इनके पास सारा कुछ है अल्लाह के फजल से। ये एक टिपिकल आर्टिस्ट कुछ भी गा सकती हैं, ये बड़ा ब्लेसिंग है हम पे, बड़ी ब्लेसिंग है। और दूसरी बात है कि उसकी सोशल मीडिया इंपॉर्टेंस, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अब तो अपने वीजा लेने जाना है तो आर्टिस्ट का वो नहीं देखते, उसका सोशल मीडिया देखते हैं। राइट। हम लोग सीरीज दिखाते थे, हम लोग अखबारों की कटिंग्स, हमारे मैगजीन्स दिखाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका इंस्टा, अब जमाना शायद चेंज हो गया इसी वजह से। बिल्कुल, इट्स अ ई वर्ल्ड ना, इट्स अ ग्लोबल विलेज। ऑटोमेटिकली जो है सोशल मीडिया बन गई है। एग्जैक्टली। तो आप सिंस इनकी मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो यानी कि हम मिस शाजिया को भी मैं इसी में इन्वॉल्व करूंगी, यानी कि हम ऑडियंस को जिस वक्त हमें देख रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है, हम उनको कह सकते हैं कि अगर कोई मिस शाजिया मंजूर को बुक करना चाहता है प्रोजेक्ट्स के लिए, ये सर्टन इवेंट्स के लिए, तो डॉक्टर सुहेल हाशमी बैठे हुए हैं, वन एंड ओनली डॉक्टर एज वेल। उनकी पूरी मैनेजमेंट को ये ऑन करते हैं, संभाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और हमारे CEO भी हैं, इंडस्ट्री सारी जो है वो माशाल्लाह सलीम कामरान का नाम लेना चाहूंगा, जो हमारी कंपनी के CEO सलीम कामरान, हमारा 20 साल, इसमें 2 डेकेड्स ब्रदर। मैं इनके साथ सिर्फ 2-3 महीने, 4 अभी महीने, तो मैं 3-4 months हुए हैं। अभी ये तो 30-40 साल चल रहे हैं इंशाल्लाह। अभी लग ही नहीं रहा कि 2-3 महीने हुए हैं, लग रही जैसे पता नहीं सदियों का आपका कोऑर्डिनेशन। एक्चुअली हम लोग ये भी पॉजिटिव लोग हैं, मैं भी पॉजिटिव। मैं हमेशा ही मैंने ये सोचा है कि अल्लाह ताला की जात जो है वो बेहतर करने वाली। बेशक हमेशा इस बात को याद रखे। 2 कलमे जो हैं आपके मुंह पे
پھر دل زبان ہونے چاہیے، رمضان ہو یا رمضان، ایک تو اللہ تیرا شکر ہے